एतानि प्रक्षवेस्तासु पालिकासु यथाक्रमो शुद्धप्रदेशे भूमिर्भूम्नेति भूमिमभिमन्त्रिका भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देव्यमन्नाथमन्नाद्याजातथे आजङ्गो पृष्ठचक्रमेत सरन्मातरं కృష్ణ కంగారు పడవాక నవధాన్యాలు తాకి దండం పెట్టుకోండి किञ्चित् सम्प्रोक्ष्य याजातावोषधित्यर्भमन्त्रिका याजातावोषधो देवेभ्यस्त्रजुगं पुरा मन्दामि बभ्रूणां हगुं शतं धामान् सप्तचा शतं वो अम्बधामान् सहस्रपतपौरुषः तथा शतक्रत्वो युजमिमं मे अगतं कृता पुष्पावती प्रधोवती फरणीरफलावुत अश्वायव सजित् पृथिवीमनो दूरं परागताः यः सङ्गच्छताः सर्वा अस्मै सन्तस्तभेषितौ मावोषद्भिर्गायस्मै च अहङ्गनामिवः विपच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्तमनादुरम् ओषधजः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगूढाजन्पारजा इमय्यमप्रस्तरमाहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः मद्या च मृडया ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाघास्ते इदमानो हविर्भिः श्रवणं यो ददाशरस्मै आप्याजस्व समेतते विश्वतस्सोमवृष्णिजम् आवाजस्य सङ्गते आपोहिष्ठामयो भवस्तार ऊर्जे तथातना प्रेरणाय चक्षसे योगश्रवतमोरुधस्तस्य भाले देवनः शारीरिवमानरः स्मारङ्गमानुभोजस्यक्षगानसिंहः आवो जनयथा जनः सुवर्जनः पवित्रेण विजर्जनिः वेदः पवित्रवतो पवित्रेण पुनाहिमा पवित्रेण देवदीद्यतो अग्ने क्रत्वा क्रतुपूरणो यत्ते पवित्रवर्चिषि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे आभ्यां देवसविदः पवित्रेण समेन च वैश्वदेवी पुनदे देव्यागा यस्येषु मपतयोरहीना वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु प्राणेन शिरोपजो भूया पृथिवी पयसा पयोभिः यज्ञिये मा पुनीता बृहद्भिः सवितस्रुभिः येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गजः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे देवावमान्यैरध्येति सर्वमस्नादि सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः दुभाहि पजस्वती हर्षभिः संहृतो रसः हरेष्वमृतगोहितं पावमानीर्दिशन्तुनः लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृता पावमानी स्वस्त्ययनीः दुभाहि कृतश्च्युतः हर्षभिः संहृतो रसः हरेष्वमृतगोहितं येन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म मुनीमहे सुनीति सह मा पुनातु सत्यावरुणस्वमीच्या यमो प्रसाद्य ईश्वरस्वमवृष्णयं भवावाजस्य हन्मखे ఇది మంత్రపారాయణం క్రియాదు చుట్టూ ఉండండి మీరు ఓం భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భువః హిరణ్యగర్భమావాహయామి ఓం స్వః ప్రజాపతిమావాహయామి ఓం భూర్భువస్సువః చతుర్ముఖమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ॐ भूः
फलमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ सोमवाहयामि ॐ भुवः शाकरमावाहयामि ॐ स्वः विद्युतमावाहयामि ॐ भूर्भुवः स्वः सोमवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यज्ञापवेदं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यं सहजं यज्ञापवेदार्थम् अक्षरान् समर्पयामि देवस्य पत्न्यै नमः सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै पुरुषं च दधुः भङ्गिमस्य कौ बाहु धूपमाघ्रापयामि ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् पूर्वतस्य यद्वैश्यः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि मनसो जातः इन्द्रश्चाग्निश्च महादेवत्वार्गदेवताभ्यो नमः यथाभागम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा फलैश्च कर्पूरैर्नागवल्लीतलैर्युतौ अधमङ्गलदिव्यनीराजनं दर्शयामि భజంత్రీలు మేళం చేసి ఆపండియా భజంత్రీలు మేళం చేసి ఆపండి ఈ యొక్క అంకురార్పణతో ప్రారంభమైంది జీవితం. ఎందుకు వారు చేసినటువంటి పాపం పోవడానికి, ఆ పాప పరిహారం కావడానికి ముందు ఫస్ట్ వేడ పురుగు అది ఎలా పుడుతుంది, కొంత వేడ తీసేయగానే అది మరణిస్తుంది. మళ్ళీ ఆ జన్మని యొక్క దాంట్లోకి భగవంతుడు ప్రవేశపెడతాడు. అందుచేత ఏమిటి, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవరాశి ఏదో ఒక పుణ్య విశేషం చేత, ఏదో ఒక పాప విశేషం చేత మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నది. కావున వాటికి హాని కల్పించకూడదు. ఎందుకయ్యా అంటే ఈ వృక్షజాతి అనేటటువంటిది జీవరాశిలో అది కూడా ఒక భాగమే. ఆ దేవత యొక్క అనుమతి మనం తీసుకోవాలి. ఆ దేవత అంగీకరించడంలో భాగమే మనకు మంచి పంట లభించడానికి మూల కారణం. మంచి పంట లభించింది అంటే ఆ దేవతానామాన్ని చేర్చుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం.
మనం ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాము అంటే లౌక్య విధానంగా ఆ భూమిని తీసుకోవచ్చి మూకుళ్ళలో పోసుకొని మట్టిని ఆ మట్టి దేవతను అంటే ఆ యొక్క పృథివీ అమ్మవారిని భూదేవిని ఆరాధన చేసుకొని అమ్మా మేము ఇక్కడ యాగం చేస్తున్నాము మమ్మల్ని అనుగ్రహించి యాగ పవిత్రతను అనుకూలింపజేయవలసింది అనే దాంట్లో భాగంగా అంకురార్పణ
వల్ల అతి ముఖ్యమైనటువంటి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం అగ్ని మథనం అనబడేటటువంటి కార్యక్రమం ఇప్పుడు పూర్తయింది. ఈ అగ్నికి అపౌపస్పృశ్య ప్రక్షాళ్య ప్రత్యస్య ఆజ్యే ప్రాస్య ఈ పల్లెల్లో కొన్ని ఉన్నాయి. ఉన్నాయా? భజంత్రి మేళం చేస్తున్నదిగా ముందుకు ఉన్నాయా? ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వసమానజ స్వాహా స్వాహా. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వసమానజ స్వాహా స్వాహా. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వసమానజ స్వాహా స్వాహా. విశ్వతస్సోమవృష్ణిజం భార్లు ఆ పంచామృతం ఇస్తారు. ఒక్కమారు స్వామివారి మీద జల్లండి. మగవారు మాత్రము ఒక్కమారు జల్లండి ఆ పంచామృతాలు. సంఘే అభినో ముఖాకర ప్రణః ఆడుగుంసితారిషేదేవోదస్సవితోత్పునః పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః మధుపాతాధతే మధుక్షరంతి సింధవః. ముతోషసి మధుమత్పార్థివగోరజః మధుమాగుమస్తు స్వాహాతీరివ మహాతరః తస్మా ఆపో ఘనయథాసనః. హిరణ్యవర్ణాశ్రుతజపావకాదాసుదాతః కశ్యపోగాస్వింద్రః అగ్నీయాగర్భం దధిరే విరూపాస్తానాపశ్యజ్ఞోనా భవంతు. కంకణధారులు మంత్రభాగం రాధా వరుణో జాతి మధ్యే సత్యాన్ భృతేన భవిష్యంజనానాం మధుశ్చ దశతోజాః పభగాస్మరణపశ్యజ్ఞోనాభవంతు. యాసాన్ దేవాదివి కృణ్వంతి భక్షయ్యాన్స్విగ్గుశ్చోనా భవంతు. శివేన మాచక్షుషా పశ్యతా పశ్యమదా ధనుకోపస్పృశతత్వతం మే సర్వాగో అగ్నిగోరప్సుషదో హువే భోమయవర్చో బలమోఘో నిధత్తా. సువర్జనః ఆడవారు కూడా చల్లండి. కంకణధారులు మాత్రం ఆడవారు కూడా నీళ్లు చల్లండి. స్వామివారిని అభిషేకం చేయండి. సపునాతుమా పునంతుమా దేవజనాః పునంతుమనవోధిగా
पुनन्तु विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवतो पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीप्यतो अग्ने कृत्वा क्रतु पूर्णो यत्ते पवित्रवर्षिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे स्वाध्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते वस्ते स्तनो वीतपृष्ठाः इदादन्तस्सधामाद्येषु भजग्गुस्कामरुदरोरहीमा वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो भागप्राणेन शिरोपजोभूः यावापृथिवीर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता చెయ్యి ముందుకు పెట్టి ఓం హ్రీం మొత్తం కూడా స్వామివారి మీద పోసేయండి నీళ్ళు మొత్తం ఆంజనేయాయ నమః అనుకోండి చక్కగా జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ఆంజనేయ వరద గోవింద సైడ్ పక్కన కింద పడేయండి మగవారు పసుపు ఆడవాళ్ళు కుంకుమ ఈ 3 వేలతో తీసుకొని చక్కగా స్వామివారి మీదకి సమర్పించండి స్వామికి హరి కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మంగళప్రదం మదానీతం మహాదేవి తుభ్యం దాస్యామి సుందరీ ఓం హ్రీం హ్రీమక్కరకరాజ స్వాహ స్వాహాగనేతే పరాయణే దూర్వారథఫలం పుత్రపౌత్ర ప్రవర్ధనం తస్మాత్ శివం మే స్యాత్ తస్శాంతిం ప్రయచ్చమే కంకణధారులు అందరూ కూడా కొబ్బరికాయ ఇస్తారు పవిత్రంచపదాని దేవి కళ్యాణదాయిని కంకణధారులు మాత్రమే కొబ్బరి కొట్టాలండి ఓం హ్రీం దేవి కళ్యాణదాయిని సౌభాగ్యవర్ధం హ్రీం కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మందరీ ఓం హ్రీం పుష్పాదాస్త పుష్పిణీ ఓం హ్రీం ప్రసూతాస్తానామం సంతగం విద్మహే వాజపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనః ప్రచోదయాత్ ఇటు ప్రతిష్ఠిత నెమ్మదిగా అందరూ హారతి ఇవ్వండి అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత అసర్వ పితుర్మే గోపాజ రసమన్నమిహాభిషే అదభాగోషీ తమో అభిషన్న
స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకొని యాగశాల దగ్గరికి పదండి. బిందెలు తీసుకొని యాగశాల దగ్గరికి పదండి. ఎంగిలి గ్లాసులు మాత్రం అలా బయట పారేవాకండి. మా యాగశాల దగ్గర అసలు పడేయద్దు, ఒక దూరంగా ఎక్కడన్నా పడేయండి. మనం పెళ్లిళ్ళల్లో మన ఇళ్లలో జరిగే శుభకార్యాల్లో అది గుర్తించి ఆ గ్లాసులు గాలికి ఎగిరి యాగశాలలోకి వస్తుంటే యాగ బ్రహ్మగా నేను ఆ పవిత్రత కాపాడుకోవడానికి అలా చేయవలసి వచ్చింది. మా చూడండి, నమస్కరోమి. పార్వతీ హర హర మహాదేవ హరి అడుగుండ్రమణ వెంకటరమణ గోవింద. ఆ పూలు చేతిలో విద్యుల్లేఖే భాస్వర
చేసినాము
ఇంకో మనవి, స్వామివారి యొక్క వేసుకోవచ్చు, మామిడి ఆకులు వేసుకోవచ్చు, తులసి దళాలు వేసుకోవచ్చు, అలాగే రావి ఆకులు వేసుకోవచ్చు, పసుపు కుంకుమలు వేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆకులు దొరకకపోతే పూలతోటి కూడా ఆ బిందెలో 2 పూలు వేసి కూడా స్వామివారి యొక్క అభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవచ్చునని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. 10:30-11 గంటలకి స్వామివారి అభయాంజనేయ విగ్రహానికి అభిషేక కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజున కొత్తగా కూర్చుని రంగుల గ్లాసుల్లో పళ్ళెం ఖాళీ చేయి, తీసి కింద పెట్టి రంగుల గ్లాసులు, అటుకులు ద్రవ్యాలు ఇక్కడికి తీసుకురండి. ప్రసాద్, తులసి, నువ్వు నీతో పాటు ఇంకో వేడిగా ఉంటే తాగుతుంది. వదప్పుడు ఎక్కడి నుంచి జూమ్ చేయొచ్చు బాబాయ్, దగ్గరికి వెళ్ళి చేయవసరం లేదు. చెప్పిన పని నువ్వు చేయి, రెండో పనిలోకి నువ్వు రావద్దు. నా దగ్గర ఉండవు, నేను చెప్పిన పని చేయి. నువ్వు రెండో పనిలోకి వెళ్ళబోక. అది ఆయనే వెతుక్కొని ఆయనే చూసుకుంటాడు. అక్కడ పెట్టండి, సహా పూజించుకోవచ్చు. అది వెన్ను ఎండిపోతే మనకి వెన్ను పచ్చిగా ఉంటే మనకి వస్తుంది. అయ్యా ఇది అక్కడికే కూర్చున్నాం. ఇదంతా ఇంకా పెట్టండి అయ్యా. వాటిల్లో నిన్నట్లాగా ఏర్పాటు చేసుకోండి. గణపతికి ఒక తమలపాకు, పటికి బెల్లం అనేది తెప్పిద్దాం. అక్కడి నుంచి వెళ్ళి పటికి బెల్లం ప్యాకెట్ తోటి పట్టరా వెళ్ళి. అమ్మా, నువ్వెవరికి ఏమీ చెప్పవాకమ్మా. నీకు పూర్తిగా అవగాహన లేదు కదా. నేను చెబుతా, అయ్యా మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే నన్ను అడగండి, అరటిపళ్ళు నాకు ఇవ్వండి. నువ్వేమొద్దమ్మా, నువ్వు మాట్లాడద్దు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మాటలు తేడా వస్తాయి. నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాలు ఏమైనా ఉంటే ఆ పళ్ళెంలో పెట్టండమ్మా. లోపల కొబ్బరికాయలు 3 తీసుకో, పీచుది అటైనా కూర్చొని పీచుది. పసుపు కుంకాలు కూడా అక్కడ పెట్టేయండి అమ్మా. ఆ అమ్మాయి చెప్పింది కరెక్టే, కాకపోతే మీకు అర్థం కావట్లేదేమో అని నేనే అలా అన్నాను. అలా ఉంచండి. ఇంకేమున్నాయి అవన్నీ అక్కడ ఉంచేయండి. ఏ ఋత్విక్కు కూడా ఖాళీగా ఉండద్దు. ఒకవేళ ఖాళీగా ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే నాకు వచ్చి కనపడండి. తులసి ఎవరు నేచురల్ కుమారుడు చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి అందరికీ నివేదన. 4 వాటర్ బబుల్స్ కావాలండి. అలాగేనమ్మా. ఇవాళ అవకాశాలు ఇవ్వండి. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నం శివం బభూపదేధను శివాసరవ్యాజ యాతే రుద్ర శివా తనోరఘోరా పాపకాశిని తజానస్తనుభాషంతమజాగిరిషంతాభికాకశీః యామిషంగిరిషంతహస్తేభ్యర్ష్యస్తమే శివాంగిరిత్రతాం కురువాహిగుంసీ పురుషం జగతో ప్రథమో దైవ్యోభిషగో
हीगुश्च सर्वान् जम्भयन्तर्वास्तदातुधान्यः असौजस्ताम्रो तरुण उत बभ्रुमागो रुद्राभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैशाखो हेणीमहे असह्यो पसर्पति नीलग्रीभो विलोहितः ఎలాగైతే విష్ణువుకి వచ్చాయో అందులో ముఖ్యాతి ముఖ్యమైన అన్ని ముఖ్యమే రామావతార సందర్భం చాలా గొప్పది. పరిపూర్ణావతారము అనేటటువంటిది ఒక పేరు ఉంది. రాముని యొక్క ఆరాధన చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఎవరైనా పూర్వజన్మలో విష్ణు భక్తులను అవమానపరిచిన, విష్ణు దేవాలయాలు అపవిత్రం చేసిన, విష్ణు దేవాలయాలకు సంబంధించినటువంటి భూములు ఆక్రమించిన లేదా విష్ణు ద్రవ్యాన్ని అపహరించిన, ఇది విష్ణు అపరాధం వల్ల వీడికి దోషం వచ్చింది. అదేంటండి రాముల వారు ఒకడేనా విష్ణువు, మిగిలిన వాళ్ళు లేరా అనుకోవచ్చు. అప్ప తెలుగులో కోర్టు పక్షులు కూడా అనుకుంటుంటాం. అటువంటి వారికి కూడా మోక్షం లభించేది, విజయం లభించేది ఆంజనేయ స్వామి సంబంధించినటువంటి మహామంత్రాలన్నీ కూడా ఋగ్వేదంలో కూడా చెప్పబడి ఉన్నాయి, యజుర్వేదంలో చెప్పబడి ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే కూడా స్వామివారిని గురించి వేదంలో రుద్రుని యొక్క మంత్రాలతో మంత్రాలు ఆంజనేయ స్వామికి వర్తిస్తాయి. మనము ఫలరసాలతోటి స్వామికి అభిషేకించుకోవచ్చు. ఎప్పుడు నెయ్యి, పంచదార, విభూది కూడా అభిషేకం చేయవచ్చు. తులసి దళాలు, మీరు ఎన్ని తొగలపాకులు అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటివి. ఇవన్నీ ఎందుకు? మన స్వామికి 11 అడుగుల పైచిలకు విగ్రహాన్ని మనం తీసుకులో ఏ కోరికైతే అనుకున్నారో ఆ కోరిక నెరవేరటానికి నేను చెప్పిన వాళ్ళలో ఏ మోస్తరు పూజ మీ శక్తి వంచన లేకుండా అర్చన చేసుకుంటారో వారికి ఎంత తొందరగా వస్తుంది. ఎందుకయ్యా అంటే మనం అటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మనం అక్కడ ప్రతిష్ఠించుకుంటున్నాం. ఆంజనేయ స్వామికి చేసే అభిషేకం, ఈశ్వరుడికి కూడా అభిషేకం. ఆంజనేయ స్వామి వారికి చేసే తమలపాకుల అర్చన అత్యంత అంటే చాలా ఇష్టం. బ్రాహ్మణులు మాత్రమే వండాలి, వెయ్యాలి అనే నియమం ఏం పెట్టట్లా. అందరూ స్వయంగా అర్చించుకోవడానికి వీలైన ప్రతిష్టగా మనం ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా కాకపోతే పవిత్రంగా శరీరాన్ని ఉంచుకొని చేసుకుంటే విశేషమైనటువంటి ఫలితం ఉంటుంది. రేపు పెళ్లి కాని పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆడపిల్ల 108 ప్రదక్షిణములు ఆ వేదిక మీద నెక్కి ఆంజనేయ స్వామి అవుతుంది. భార్యాభర్తలు దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే నా భర్త నాతో కలిసి జీవించాలి అనుకునేటటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ స్వామి ఎవరైతే మొక్కుబడి చేసుకుంటారో ఆ స్వామికి అనుగ్రహంతో, స్వామి వారి యొక్క విశేషమైన కరుణతో వారికి ఆ జీవిత స్థిరత్వం, పంట పొలాలు కూడా సస్య సమృద్ధిగా మనకు అనుకూలమవుతాయి. మన గ్రామానికి ఇంతకు ముందు ఇకపై రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఉంటాయో ఆ ఇబ్బందులన్నీ ఈ స్వామివారి ప్రతిష్టతో క్రమక్రమంగా తొలుగుతాయి. ఇంకా కొత్తగా మన గ్రామం యొక్క అభివృద్ధి కోసం పెద్దలంతా, భక్తులంతా ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నారో ఆ పనులన్నీ కూడా నగరానికి దగ్గరగానే ఉన్నా 5 కిలోమీటర్లు వస్తే కానీ మీ ఊళ్ళోకి రాలేము. లేకపోతే ఇటు నుంచి వస్తే ఇటు కూడా 5 కిలోమీటర్లు దాటి రాలేము. ఈ మానికొండ వైపు నుంచి వస్తే ఆ రోడ్లు బాగోలా, అవి ఎప్పటికి బాగుపడతాయో తెలియదు, ఎప్పటికి మేము సులువుగా రాగలుగుతామో తెలియదు. ఈ గ్రామదేవత ప్రతిష్టప్పుడు ఉన్న రోడ్డుని జీవించే వారందరికీ కూడా చాలా శుభ పరిణామాలు జరుగుతాయి. స్వామి వారికి ఎంత గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలు, మహిమలు ఉన్నాయో ఈ అభయాంజనేయ స్వామి వారికి బుద్ధవరం ఆంజనేయ స్వామి. ఆంజనేయ స్వామి ఎవరయ్యా అంటే బుద్ధారం ఆంజనేయ స్వామి అని చెప్పుకునే అనే భావంతో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ రేపు అన్నదాన పర్యంతం కూడా 2 విషయాలు చెప్తా.
ఇక్కడికి వెళ్ళి చెబుతున్నారు ఎలా జరుగుతుంది అని అనుకోవాలండి. ఆడవాళ్ళు అందరూ తీసుకోవాలండి. 108 గారెలు ఉండేటట్టుగా రేపటి రోజున ఏదైనా వీలైతే కనుక ఎవరైనా సరే కంకణం కట్టుకున్న వాళ్ళతో 11 గంటలు స్వామికి చేయాలి. అది ఏదైనా అవకాశం ఉంటే రేపు పంచుకోండి. నేను కంకణం కట్టుకున్న వాళ్ళు కంకణాలు కట్టుకున్న వాళ్ళు అందరూ చెబుతున్నాను. అందరూ భక్తులు ఎవరైనా మీ ఇంట్లో పవిత్రంగా తయారు చేస్తారు. बृहस्पतिर्देवापान्तु यजमानन् व्यर्थात् नो महिषः सर्वजगोंसतस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरुक्षो प्रजाये हरयस्वमृडयेन्द्रमानोरीरिशोमापराधाः सपत्ना अपते भवन्तीन्द्राग्निभ्यामुपाधामहेतारोर्द्रा आदित्या उपरिस्पृशमोऽग्रम् चेत्तारमधिराजमक्रन् सर्वान् समिन्द्रमृतो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वजिद्यः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे शमूर्जन्दुहानाथेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदैदु पुष्पादाश्च पुष्पिनीः बृहस्पतिप्रसोदास्तानो मुञ्चन्द्वगुंहसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनौ శవం మే శ్యా అదశాంతిం ప్రయచ్చ మే. మీ చేతుల్లో ఉన్న తాంబూ మగవారు ఆ గ్లాసులు మీ ముందు పెట్టుకొని అందులో ఉన్న తమలపాకులు మీ శిరస్సును నీళ్లు చల్లుకొని తర్వాత ఆడవారికి కూడా నీళ్లు చల్లండి ఒక్కమారు. అయ్యా కింద మనవి తాంబూలాలు కింద పెట్టండి. ఆ ట్రే చాలు తాంబూలాలు కింద తాంబూలాలు ఆ విస్తరి పక్కన పెట్టండి. ఎవరైనా పూజా ద్రవ్యాలు చేస్తే అక్కడ పెట్టమని ఆయన తర్వాత మనం తీసుకుని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుందాం. మీరు చేతికి అందుకోబాకండి. తాంబూలాలు కింద పెట్టండి అయ్యా. తర్వాత నీరు శిరస్సు పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరశ్రుతిః పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. శివాయ నమః. నారాయణాయ నమః. మాధవాయ నమః. గోవిందాయ నమః. నాలుగోసారి చేయగడుక్కొని ఆడవారికి 3 సార్లు చేతిలో నీళ్లు పోయండి. మీరు కూడా 3 సార్లు నీళ్లు తాగాలి. అచ్యుతాయ నమః. అనంతాయ నమః. గోవిందాయ నమః. శివానంద గోవింద పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. గోవిందాయ నమః. విష్ణవే నమః. మధుసూదనాయ నమః. విక్రమాయ నమః. రామాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. రామాయ నమః. దామోదరాయ నమః. దర్శనాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. అనిరుద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. అధోక్షజాయ నమః. నరసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. నారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. శుచీపురంధరాభ్యాం నమః. అరుంధతీ వసిష్ఠాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్భ్యో నమో నమః. మగవారు మాత్రం అక్షతలు తీసుకొని వాసన చూసి ఆడవారికి ఎడం పక్కన వెనక్కి విసిరేయండి ఆ అక్షతలు. ఉత్తిష్టందో భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అందరూ కూడా ముక్కు పుచ్చుకొని శ్వాస పీలుస్తూ సమః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో నో నః ప్రచోదయాత్. ఓమాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరో. గణపతికి నమస్కారం చేసుకొని మమ అనుకోండి.
उपात्त समस्त दुर्दक्षेद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः प्रियवरार्थे वेदवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूभागे श्रीशैलस्कीशान्य प्रदेशे गोदावर्योर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् यागशाला प्रतिष्ठा मंडपे समस्त देवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री शोभकृत नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ वासरः वासरस्तु न विशेषण विदिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान् गोत्रः नामधेयः कंकणधारुలు అలాగే భక్తులందరూ కూడా స్వామివారికి నమస్కారం చేస్తారు. ధర్మపత్ని సమేతాః మీ పేరమ్మా రజనీ నామధేయాయాః ఆదిశ్యాభివృద్ధ్యర్థం సహ కుటుంబస్య సకలారిష్ట శాంత్యర్థం విశ్వామిత్ర గోత్రః వెంకట సుబ్బారావు నామధేయः జ్యోతి నామధేయాయాః ఆదిశ్యాభివృద్ధ్యర్థం ऋषिता श्रीनामधेयायाः आदिश्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य शेषमण्डलगोत्रोद्भवस्य अबूचन्द्रनामधेयस्य धर्मपत्नी लता शिरीषा नामधेयायाः आदिश्याभिवृद्ध्यर्थं सह कुटुम्बस्य भाग्यलक्ष्मी नामधेयायाः सम्पूर्ण शरीर आरोग्य सिद्ध्यर्थं गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरनामधेयस्य रंगरजनी नामधेयायाः आदिश्याभिवृद्ध्यर्थं निरवान गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य महालक्ष्मी समेतस्य सह कुटुम्बस्य मौनिका नामधेयायाः आदिश्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य नन्दिहा गोत्रः मुरली नामधेयः कुसुमकुमारी नामधेयायाः आदिश्याभिवृद्ध्यर्थं रूपाजयश्री नामधेयायाः स्नेहलता नामधेयस्य आदिश्याभिवृद्ध्यर्थं पगडालगोत्रोद्भवस्य रामकृष्ण नामधेयस्य भवानी समेतस्य सहकुटुम्बस्य मोक्षिता नामधेयस्य कुशाल नामधेयस्य चिरञ्जीविनः आदिश्याभिवृद्ध्यर्थं మీ వరకు చెప్పదలుచుకుంది అస్య యజమానస్య యరబాల గోత్రోద్భవస్య నాగరాజ నామధేయస్య దుర్గాంబికా నామధేయాయాः ఆదిశ్యాభివృద్ధ్యర్థం సాయి నామధేయస్య చిన్నపిల్లాడైన సకలారిష్ట శాంత్యర్థం మోక్ష శ్రీ నామధేయాయాः ఆదిశ్యాభివృద్ధ్యర్థం गढ़वाड़ गोत्रोद्भवस्य रामदास नामधेयस्य शिवपार्वती समेतस्य सह कुटुम्बस्य दुर्गा प्रसाद नामधेयस्य सुनीता नामधेयस्य ఎవరు వీళ్ళిద్దరు సహ కుటుంబం చెప్పండి మమ సహ కుటుంబస్య అందరూ వస్తారు అందరూ सर्वैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम इष्ट काम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं मम मनस्संकल्पित सकल कार्य दिग्विजय प्राप्ति सिद्ध्यर्थं ఎవరు లేరా ఇక్కడ మీ వరకు వచ్చారా అయ్యా చెప్పండి मम जन्म नक्षत्र जन्म राशि नाम नक्षत्र नाम राशि वशातु जरातु वर्तमान काल ग्रह संचार वशातु सकलारिष्ट शांत्यर्थम मम शरीरे
వాత పైత్య శ్లేష్మ కఫోద్భవ నానాకారణ నిమిత్త జ్వర క్షయ పాండు కుష్ఠు శూల అతిసార ధాతుక్షయ వ్రణ మేహ భగంధరాది సమస్త దుష్టరోగ బాధ ఉపశమన ద్వారా సుఖేన జీవన సిద్ధ్యర్థం లోక కళ్యాణ ద్వారా సమస్త ప్రపంచ అంతర్భాగ భారత భూభాగ రక్షణార్థం రాజ రాష్ట్ర గ్రామ దేవాలయ అర్చక ఆచార్య సేవక పరంపర అభివృద్ధి ద్వారా మమ సతు అభీష్ట సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధన కనక వస్తువాహన ధేనుకాంచన పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధి ద్వారా నిరంతరం సీతారామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్త్యర్థం అనేక జన్మ సంబంధిత జ్ఞానకృత అజ్ఞానకృత సకల విధ దోష నివారణ ద్వారా పాప నివారణ ద్వారా అస్మిన్ జన్మ సాఫల్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం త్రయాన్నిక హనుమతు ప్రతిష్ఠా మహోత్సవే కర్మణి ద్వితీయ దివసే ప్రతిష్ఠ సంబంధిత అధివాస సప్తక సహిత విగ్రహ సంస్కార కరతు హోమం అర్చనం కరిష్యే. అందరూ కూడా స్వామికి నమస్కరించుకోండి. జయద్రమారమణ గోవింద హరి, ఆంజనేయ వరద గోవింద హరి. ముఖే విష్ణు కంఠేర్ద్రస్సమాశ్రుతః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే వా త్రిగుణాస్మృతాః సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా వేదోథైర్వేదः సామవేదోహ్యధర్మణः సహిరాः సర్వే కలశాంబుసమాశ్రుతాः కలశే ఏషు ధావతి పవిత్రే పరిశిచ్యతే యజ్ఞేషు వర్ధతే ఆపో వా ఇదగం సర్వం విశ్వా భూతాన్యాపః ప్రాణావా ఆపః పశవ ఆపోన్నమాపో మృతమాపः సమ్రాడాపో విరాడాపः స్వరాడాపశ్చంద కుష్కాపో జ్యోతికుష్కాపో విజుకుష్కాపः సత్యమాపः సర్వా దేవతా ఆపో భూర్భువస్సు వరాప ఓం. ఇందులో ఉన్న తమలపాకుని గ్లాసులో 3 సార్లు చుట్టూ తిప్పండియా. గంగే జయమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేర్యోజలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథీ తమాపః ప్రాణానేవ తథా స్థానముపః పఠతే. అక్షతలు పూజించండి. తర్వాత స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నా చెప్పండి. గజాననం భూత గణాధి సేవితం కపిత్థ జంబూషణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారణం నమామి అగజాననం పద్మార్కం గజాననం అహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంత. అక్షతలు వేయండి స్వామి దగ్గర. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః.
ఆవాహయామి మళ్ళీ అక్షతలు వేయండి. సమర్పయామి ఆవాహనం సమర్పయామి శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః నవరత్నఖడ్గే ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః అస్మభిర్దధాతు ఓం శాంతి 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 ఓం లం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ కేవలం కర్తాసి త్వమేవ కేవలం ధర్తాసి త్వమేవ కేవలం హర్తాసి త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం హతం వచ్మి సత్యం వచ్మి అవత్వం మాం అవభక్తారం అవశ్రోతారం అవానోధానమవశిష్యం అవపశ్చాత్తాతో అవపురస్తాతో అవోత్తరాత్తాతో అవదక్షిణాత్తాతో అవచోర్ధ్వాత్తాతో అవాధనాత్తాతో సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాతో త్వం వాङ्मयस्त्वं చిన్మయః త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయోऽसि త్వం ప్రత్యక్ష సర్వం జగదిదం త్వత్తస్థిష్ఠతి సర్వం జగదిదం త్వం జగదిదం త్వయ ప్రత్యేతి త్వం భూమిరాపో నలో నిలో నభః త్వం చత్వారి వాక్పదాని త్వం గుణత్రయాతీతః త్వం దేహత్రయాతీతః త్వం కాలత్రయాతీతః త్వం మూలాధారే స్థితోసి నిత్యం త్వం శక్తిత్రయాత్మకః త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం ఆదీన్ తదనంతరం అనుస్వారః పరతరః అర్ధేందులసితం తారేణ రుద్ధం ఏతత్తమనుస్వరూపం గకారః పూకారో మధ్యమరూపం అనుస్వారశ్చాంత్యరూపం బిందుర్భిదా సంధిః శైషా గణేశ విద్యా గణక ఋషిః ఋతుర్గాయత్రీ ఛందః శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా ఓం గం గణపతయే నమః ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం ప్రధరం చ వరదం హస్తే బిభ్రాణం మోషగధ్వజం రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాససం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆగస్మే అస్వరం బోధరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుదాయ శ్రీమంతమూర్తయే నమో నమః గణాధిపతయే నమః నైవేద్యం మటికి బెల్లం మీద ప్రోక్ష్య పరిహిష్య నమాయ నమః అచ్యుతానంద గోవింద పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః నమస్కరోమి హర నమః పార్వతీ పదజే హర 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 వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆంజనేయ వరద గోవింద గోవింద భక్త హనుమాన్ కి లంబోదర మహారాజ్ పుష్పాలు తీసుకోండి దంపతులు సుముఖస్థైక దండగణాధిపః గణో విఘ్నరాజో గణాధిపః దుర్గణాధ్యక్ష ఫాలచంద్రో గజాననః స్వర్పకర్ణో హేరంబ స్కందపూర్వజః షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాదపి ఆరంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే
विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। महागणाधिपतये नमः। సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. కళ్ళకద్దుకొని గణపతి దగ్గర పుష్పాలు వేసేయండి, నమస్కారం చేసుకోండి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ అక్కడ పూజ చేసిన స్వామివారి దగ్గర పూజ చేసిన అక్షతలు మగవారు మీ శిరస్సు మీద వేసుకుని ఆడవారు కూడా వేయండి. సహస్రపరమాదేవి శతమూలాంకురా హృదమే భావం దౌర్వాదస్వ ప్రణాశిని గణపతి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. స్వామివారికి అక్కడ పడిన ముందు వాళ్ళు నాకు చెప్పలేదన్నా. భక్తులందరికీ మనం ఇప్పుడు చేయబోయేటటువంటి కంకణాలు కట్టుకున్న వారందరూ కూడా నమస్కరించుకొని ఇది మీరు అందరూ కూడా కాస్తంత మైక్లో మాట్లాడడం కాబట్టి ఆ మాటలు వినబడతాయి. మొత్తం దాంట్లో నీళ్ళు నింపుతాయి. ప్రధాన అష్టైశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం వివిధ ఐశ్వర్య సమేత శ్రీ దిగ్విజయ లక్ష్మీ సమృద్ధ్యర్థం మమ నానావిధ సకల సౌఖ్యానుభవ సిద్ధ్యర్థం పుత్ర మిత్ర కళత్ర దాసీ దాసానాం సకల విధ సహకార ప్రాప్త్యర్థం విమల విజ్ఞాన భక్తి సిద్ధ్యర్థం అస్మిన్ లోకే పృథివ్యా యథా న్యాయ పరిపాలన అర్థ సిద్ధ్యర్థం యజమాన ఆచార్య అర్చక పరిచారకాది సమస్త భక్తజన సంరక్షణ సిద్ధ్యర్థం అస్య
ఆంజనేయ అభయాంజనేయ స్వామి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల విధ అరిష్ట శాంత్యర్థం నిరంతరం దేవత అనుగ్రహ ప్రాప్త్యర్థం అభయాంజనేయ విగ్రహ శిలా విగ్రహ నిరంతర నిత్య అర్చన అధికార యోగ్యత భూత జలాధివాస క్షీరాధివాస ధాన్యాధివాస అధివాస సుగంధోదక అధివాసాఖ్యం కర్మ కరిష్యే ఆదౌ గంగామాతృకా పూజాం కరిష్యే రమణ గోవింద హరి జయ ఆంజనేయ వరద గోవింద హరి బోలో రామచంద్ర భగవానుకి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా జరుగుతాయి. తర్వాత ఏమిటయ్యా అంటే ఋత్విక్కులు కలశాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అనుభవజ్ఞులైనటువంటి ఋత్విక్కులు అయ్యా వడాల నుంచి వచ్చినటువంటి వేద పండితులు అక్కడ కలశాలు పెడుతున్నారు. దూసి సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు గారు అలాగే తిరుపతి వేద పండితులు అక్కడికి వెళ్ళి అవి సిద్ధమైనాయా లేవా, వాటిల్లో కలశాలలో వేపాకులు మామిడాకులు తులసీ దళాలు వేయవలసింది. ఇక్కడ ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళండి. తర్వాత గర్భాలు కూడా వేయండి. అన్నింటిలోనూ కూడా ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, ఆయన సహకారంతో నీటి పైపు పెట్టి నీళ్లు పట్టండి. అది అయిన తర్వాత పసుపు కుంకుమలతోటి ఆడవాళ్ళు వచ్చి అర్చన చేస్తారు. కంకణం కట్టుకున్న ఆడవాళ్ళ వరకు మాత్రమే ఆ గంగా పూజకు వెళ్ళండి అమ్మా. అది ఒక పందిట్లో అవతల పక్క పందిట్లోకి వెళ్ళాలి. ఒకళ్ళొకళ్ళు తోసుకోకుండా 4 వైపులా నుంచోండి. అక్కడికి వెళ్ళి మా ఋత్వికులు మీతో గారు విగ్రహం దగ్గర అడ్డంగా కట్టిన టెంట్ ఓడదీయాలి. ఓడదీసి పైన కప్పిన పట్ట కూడా తీయించి వేసేసేయాలి. అక్కడ కొంచెం అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు అందరం కలిసి వెళ్దాం. అట్లా అమ్మా గ్లాస్తో కాదమ్మా, మీరు కొంచెం సాయంత్రానికి అవుతాయి. పిండి ఉంచండి అమ్మా, కుండ కదలకుండా పోయండి. తీసుకొని అలా మొత్తం 4 వైపులా పోతే తీసుకో. కాసేపు ఋత్విక్కులంతా వాళ్ళు ఉంచాలి. చూపించండి. కంకణం కట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఖాళీగా ఉన్నారా? ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్నారా? కంకణం కట్టుకోకుండా ఉన్న ఆడవాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి రావచ్చు. కుండల మీద పైన వెళ్ళాలి. కుండల మీద పైన వెళ్ళాలి. కుండ అలంకారంగా ఉండాలి. నేను అందరినీ రమ్మనమంటే ఎడగబడతానని నేను రమ్మనమని చెప్పున్నా. గులాబీ పూలు
మన ఋషికులు ఉండకుండా పోతారో లేదో గమనించుకోండి. ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు లోపలికి వచ్చి కూడా చల్లండి, కుండలు తెరవబట్టి అమ్మ బిందెల మీద లేపని చెప్పా. చెప్పుకునేవారు మా యొక్క దేవాలయం దగ్గర రాజధాని దగ్గరకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ గణేషు शांतं दरपगच्छता वरुणो राजा वाणिवाह्यवमरुषतु नागस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेस्त्रं गङ्गे यमुने सरस्वति शुदिद्रिस्तोमगुं झजतामरुष्यया स्ववान्तरिक्षे विरोधि नागुस्तधापो वरुणः पुनार्थसमर्षणः पुनन्दुमसः पुनातु वरुणः వస్తున్నా
బాబాయ్ स्वयं लोके देवजष्टामुदारा ఎవరైనా సరే కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష ఈశ్వర
అల్లకల్లోలంగా అన్ని మాట్లాడుకోకుండా నిదానంగా తిరగండి. గంగాదేవికి ప్రదక్షిణం చేసేటటువంటి ప్రక్రియ మీకు ఎక్కడా ఉండదు. ఏ నది దగ్గర ప్రదక్షిణం చేసే అవకాశం ఉండదు. నదికి ఇచ్చే హారతి వరకే ఉంటుంది తప్ప ఇక్కడ మాత్రమే మనకి అవకాశం వస్తుంది. ఆ గంగాజల దేవతలు దేవతలందరికీ మనము ఒకళ్ళు అనుకోకుండా నమస్కరించుకుని ప్రదక్షిణ చేయండి. మూడు సార్లు తిరుగుతున్నారా? ఒకసారి తిరుగుతున్నారా? ఒకసారి అయిందా? ఇంకా రాలేదే, చాలా ఎక్కువసేపు అయింది. రామభక్త హనుమాన్ రెండోసారి మొదలైనట్టుంది. రండి. రామభక్త హనుమాన్ జై శ్రీరామ్. ఎవరి స్థానాల్లో వారు ఉంచండి. వారు కూడా అంటే అక్కడ హోమగుండాల దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. నమస్కారం పెట్టుకోండి. నుంచున్న చోట్లోకి కదలద్దు. నేను చెప్పేదాకా కదలద్దు. అమ్మా ఏంటి వెనక పెట్టావు? భజంత్రీలు లేచి నుంచోండి నాయన. మేళంతో స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్దాము. నేను చెప్పేదాకా ఎవరు కూడా నీరు పోయగండి. పురుషేణ హవిషా వసంతో అస్యాసి రాజ్యం సప్తాస్యాసన్ పరిధయః దేవాయజ్ఞం తన్వానాః పురుషం వసూతం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షన్నా తేన దేవా అయజంత పశూగుస్తాగుశ్చక్రే వాజవ్యాన తస్మాజ్జిజ్ఞాత్
सर्वहुतः छन्दागुं सजग्निरे तस्मादश्वा अजायन्त गावो हयग्निरे तस्मात् यत्पुरुषं यदधुः मुखं किमस्य गो बाहु ब्राह्मणस्य मुखमादेत् पूरोदरस्य यद्वैश्यः चन्द्रमा मनसो जातः मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च नाभ्यासीदन्तरिक्षम् तस्यां भूमिर्दशश्रोत्रात् वेदाहमेतं व्रजं महान्तम् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः కలశాలు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఒకే చోట నుంచోండి, చుట్టూ గుమిగూడవద్దు. ఇందాక దుర్గలంలో నీరు తీసుకొచ్చినటువంటి వారు వారి దశరథాత్మజం
దళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే నాథాయ రఘునాథాయ సీతాయ పతయే నమః నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్ర ఇంద్ర యమ అనిలేభ్యః నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే రామనామ వరాననే మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానర యూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం కరుణార్క ప్రభం శాంతం రామదూతం నమామ్యహం సర్వారిష్ట నివారకం శుభకరం లింగాక్షం అక్షాపహం సీతాన్వేషణ తత్పరం కపివరం కోటీందు సూర్యప్రభం లంకాద్వీప భయంకరం సకలదం సుగ్రీవ సమ్మానం దేవేంద్రాది సమస్త దేవ వినుతం కాకుత్స దూతం భజే శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. మీరందరూ కూడా శక్తి ఈ శక్తి ద్వారా ఆ విగ్రహం శుద్ధి కావడం మండపంలో కూర్చున్న వారు కూడా అంటే అక్కడ హోమగుండం దగ్గర కూర్చున్న వారు కూడా ఇక్కడికి రావాల్సి సంతత